فضا ہی فیصلابادیوں کی دشمن بن گئی، خطرناک گیسوں کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ، زگ زیگ ٹیکنالوجی، آگاہی پمفلٹ سب ضائع گئے، 1.5 ماہ بعد بھٹوں کو چلانے کی اجازت ملی مگر بھٹا مالکان نے اپنی روش نہ بدلی، چمنیاں ایک بار پھر فضا میں سیاہ دھواں اگلنے لگی۔ فیصل آباد میں دل کے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ، کھانے میں اعتدال برتیں، ورزش کو معمول بنائیں ورنہ آپ بھی دل کے مریض بن سکتے ہیں، طبی ماہرین نے آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 7 لاکھ مریض رجسٹرڈ، 2018 میں 1 لاکھ مریضوں کا اضافہ ہوا۔ موبائل فونز، کمپیوٹر اور ٹی وی بچوں کی صحت کے دشمن، الیکٹرانک آلات کا غیر ضروری استعمال، جنگ میں بڑی تعداد میں بچوں کی بینائی متاثر، ڈاکٹرز نے والدین کو احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ بیماریوں کا وار، مریضوں کی بھرمار مگر اسپتال میں سہولیات کا فقدان، ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد میں وارڈز کی تعداد ناکافی، بیڈز بھی کم پڑ گئے، مریضوں کو راہداری میں ہی لٹا دیا گیا، کسی کو بیڈ ملا تو کسی کے حصے میں اسٹریچر آیا، سردی روکنے کے لیے بھی صرف پردوں کا سہارا۔ میں آپ کو رپورٹنگ نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کو رپورٹنگ نہیں کرنے دوں گا۔ میں آپ کو رپورٹنگ نہیں کرنے دوں گا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، کوریج پر اسپتال انتظامیہ برہم، مریضوں کی مشکلات سامنے لانے پر 341 کی ٹیم سے ڈی ایم ایس اور گارڈ کی بدتمیزی، زبردستی کیمرہ بند کروا دیا، رپورٹر سے بھی ہاتھوں پائی۔ پاکستانی مانچسٹر کے اشارے ٹریفک کو اشارہ دینے سے قاصر، کسی کا سولر پینل خراب ہے تو کسی کی مدت میعاد پوری ہو چکی ہے، فیصل آباد کی بہنگم ٹریفک کو کنٹرول کون کرے گا؟ سوالیہ نشان لگ گیا، میئر فیصل آباد نے ٹریفک پولیس کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ وارڈن ہوتے ہیں وہ خود سے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ سولر انرجی پہ تو کوئی بھی ٹریفک سگنل نہیں ہے، ہم نے تو جتنے بھی ٹریفک سگنل دوبارہ سے مرمت کی ہے وہ الیکٹریسٹی پہ ہی ہیں۔ سردیوں میں گیس جاتی، اب بجلی بھی نہیں آتی، کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ ملک بھر کی طرح فیصل آباد سے بھی بجلی اور گیس غائب، ناشتے اور کھانے کے اوقات میں گیس غائب ہونے سے شہری پریشان، بجلی کی بندش نے سرد راتوں کو مزید اندھیری بنا دیا، معمولات زندگی درہم برہم۔ حکومتی ناقص پالیسیوں کے خلاف لیگی رہنما پھٹ پڑے، ایم پی اے طاہر جمیل بولے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور لوڈ شیڈنگ نے صنعتکاروں کی کمر توڑ دی ہے، طاہر جمیل نے پنجاب اسمبلی میں احتجاج کا عندیہ بھی دے دیا۔ ٹوبا میں ایل پی جی 115 کی بجائے 140 روپے میں فروخت، مہنگے داموں ملنے والی ایل پی جی سستی کیسے فروخت کریں؟ ڈیلرز نے شکوہ کر دیا۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے وفاقی وزیر ریلوے کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا، کہتے ہیں شیخ رشید نے کرپشن کی کمائی سے جائیدادیں بنائیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے عوام سے باہر نکالا جائے۔ فنڈز کہاں لگاتے ہو، پیسے کہاں خرچ کرتے ہو، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، سرکاری خزانے کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، لوکل گورنمنٹ نے شکایات موصول ہونے پر یو سی سیکرٹری سے جواب مانگ لیا، 23 ماہ تک ملنے والی ماہانہ 3 لاکھ روپے گرانٹ کا حساب دینا ہوگا۔
डिस्पेंसरी है या कोई खैरात सेंटर, टोबा टेक्सिंग में सरकारी डिस्पेंसरी चंदे पर चलने लगी। अहले देहात पैसे इकट्ठे करके अद्वियात का बंदोबस्त करने पर मजबूर। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्गो टर्मिनल की अदम दस्तयाबी। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से शिपमेंट पर वक्त और पैसे दोनों का ज़िया होता है। फौजी एक्सपोर्टर्स ने नाकाबिले तलाफी नुकसान का शिकवा कर डाला। जंग के 1700 माजूर अफराद खिदमत कार्ड पर मिलने वाले वजीफे से महरूम। 6 माह से अदायगियां न की गई। हुकूमत ने महाना 1200 रुपए देने से भी हाथ खींच लिया। तब्दीली के दावेदार चिन्योट में नाकाम। हेल्थ काउंसिल ने एक झटके में सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया। पंजाब भर में डेली वेजेस पर काम करने वाले मददगार काउंटर के मुलाजिमीन फारिग। घर से खा पी कर निकलें, अब दौरान तफ्तीश किसी मुद्दई या सरकारी अफसर को चाय नहीं मिलेगी। महकमा एंटी करप्शन के विजिलेंस सेल को मजीद मुतहर्रिक करने का फैसला। अफसरान को खुफिया टास्क सौंप दिए गए। चिन्योट में खुश्क रोटियों से आटा तैयार करने वालों की शामत। डेप्टी कमिश्नर अमान अनवर ने फूड अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को कार्रवाई की हिदायत कर दी। शुगर मिल्स इंतजामिया को भी गन्ने की अदायगी 180 रुपए फी मन करने का हुक्म। तलबा को सफाई सुथराई सिखाने के लिए हुकूमत का नया हुक्मनामा। टॉयलेट ब्लॉक्स में साबुन रखना लाजिम करार दे दिया। बच्चों को साबुन से हाथ धोने का पाबंद बनाया जाए। स्कूल सरबराहान को हिदायत। फील्ड अफसरान को चेकिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आज़म का सासे छुपाने और टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, मगर अमल दरामद कैसे हो। FBI फैसलाबाद का इन्वेस्टिगेशन विंग गैर फाल। अफसरान तैनाती से गुरेज करने लगे। फैक्ट्री, भट्टों और खेतों में मजदूरी, बच्चे गाड़ियां धोने, जूते पॉलिश करने लगे। चिन्योट में चाइल्ड लेबर एक्ट का कानून मनो मट्टी तले दफन। जिले इंतजामिया भी बच्चों को स्कूल दाखिल कराने की पॉलिसी पर अमल दरामद न करवा सकी। फैसलाबाद में 10 साल बच्चे के साथ नाजेबा हरकत करने वाला दुकानदार गिरफ्तार। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम को जेल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद थाना सान दिलबार की कार्रवाई। पार्को लाइन से डीजल चोरी करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने मार्बल चिप्स फैक्ट्री में लाइन बिछा रखी थी। यूरिया खाद का इस्तेमाल बढ़ा तो नाजायज मुनाफाखोर भी मुतहर्रिक हो गए। फैसलाबाद में सरकारी कीमत से जायद वसूल पर कार्रवाइयां। महकमा ज़राअत ने 17 लाख के जुर्माने कर दिए। मुमलिकत खुदादाद को आईने पाकिस्तान का तोहफा देने वाले, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले मुल्क के नवे वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 51वीं सालगिरह। मुल्क के लिए अजीम खिदमात पर कौम का अजीम रहनुमा को खिराज तहसीन। जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे, तो देख लीजिए अब कुछ भी कहें। फैसलाबाद में अमन अमान के हवाले से आरपीओ की मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली से मीटिंग। सीपीओ इशफाक खान समेत पुलिस के आला अफसरान की शिरकत। शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार। शहीद सूबेदार मेजर मुनव्वर खान सियाल की जंग में कुलखानी। अजीजो कारब और अहले इलाका की शिरकत। उलमा ने शहीद के दर्जात पर रोशनी डाली। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का इजलास। शहर भर से एम्ब्रॉयडरी ऑनर्स की शिरकत। मियां सफदर कहते हैं एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री दिन ब दिन तबाह हो रही है, हमें अपने मसाइल एक होकर हल करने होंगे। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिर रज़ाक सिक्का का ऑपरेशन कामयाब हो गया। जर्मनी से वापस फैसलाबाद लौटने पर ताजिर तंजीमों से मुलाकात।
تاجروں کی طرف سے نئے خواہشات کا اظہار۔ اکتالیسویں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کا دوسرا روز SNGPL نے بلوچستان، HSC نے سندھ کو پچھاڑ دیا۔ پاکستان ایئر فورس، POF، وابڈا ٹیم پاک آرمی پر بازی لے گئی۔ اور لال پور گولف اینڈ کنٹری کلب فیصل آباد میں 14ویں آل پاکستان لائٹ بینک اوپن گولف چیمپئن شپ، ملک بھر سے آئے 100 سے زائد گولفرز کی شرکت۔ مقابلے 6 جنوری تک جاری رہیں گے۔